लाइव আসতে বাধ্য হলাম। मतलब सीरियसली कभी कभी लगता है कि हम लोग कौन से सोसाइटी में रह रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, दिल से ये बात बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ कि अजीब सा लगता है कि हम लोग कौन से सोसाइटी में रह रहे हैं। हम लोग क्या ऐसा सोसाइटी मांगे थे क्या कि हम लोग को ये वाला सोसाइटी चाहिए जहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा, हर कोई अपना आंख मूंद के चलेगा, जो हो रहा है होने दो, किसी को कोई परवाह नहीं है, हम लोग सिर्फ अपने आप के लिए बचेंगे, अपने आप के लिए काम करेंगे, अपने आप के लिए खाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ पे जा रहा है धीरे धीरे। एक गाड़ी में, एक इतना छोटा सा पिद्दू सा गाड़ी में 150 cows. The count was 152. I'm sorry, 152 was the count. एक के ऊपर एक के ऊपर एक, किसी को नहीं लगा कि कोई रोके। और सबसे बड़ी बात है, अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर, सो ही वॉज कमिंग फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा, सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्टेंस, यू कैन अंडरस्टैंड द टाइमिंग। सो इट विल टेक, जनरली इट टेक्स 7 hours, 6 hours to 7 hours। मतलब ये 6 घंटे 7 घंटे के डिस्टेंस में किसी ने नहीं देखा कि एक गाड़ी के अंदर इस तरीके से गाय को या बछड़े को इस तरीके से बांध के लेके जा रहे। किसी ने नहीं देखा 6 घंटे 7 घंटे के रास्ते में। किसी ने नहीं देखा कि ऐसे किसी का ऐसे मतलब गर्दन लटका हुआ है, किसी का पैर बांधा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। मतलब लोडिंग का कोई बात नहीं है, वेट का कोई बात नहीं है। हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हम लोगों ने, किसी ने नहीं देखा। और जब पता नहीं, अभी भी बट मतलब ये सब के बावजूद मैं एक चीज बोलूंगी, वी आर रियली थैंकफुल टू निश्चिंदपुर पुलिस, स्पेशली मिस्टर मुखर्जी, सर्जन मिस्टर मुखर्जी, जिस तरीके से उन्होंने और ऑफिसर इंचार्ज जिस तरीके से सपोर्ट किया है ये पूरे कॉज को, वी आर रियली थैंकफुल टू देम। तो मेरा एक ही बात है, আমার একটাই সাবমিশন সবাইকার কাছে, আমরা কোন দুনিয়াতে বাস করছি? আমরা কি এতটা স্বার্থপর হয়ে গেছি? हम लोग को लगता नहीं है क्या, अगर हम लोग को कोई ऐसे 2 हाथ ऐसे बांध के, 2 पैर को ऐसे बांध के अगर कोई एक घर के अंदर भी छोड़ के रख देगा, हम लोग ले पाएंगे क्या? अब पता नहीं चल रहा है। मतलब कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे एक 10 साल का लड़की का रेप किया जा रहा है, उसके बाद उसका मर्डर हो जा रहा है। एक डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके से ब्रूटली मार दिया गया, इस तरीके से चल रहा है। गाय बोलिए, कुत्ते बोलिए, साला इंसान कौन सेफ है इन वेस्ट बंगाल? मुझे मेरा एक ही चीज है, कौन सेफ है इन वेस्ट बंगाल? आर वी रियली कैन वी रियली से यस वी आर सेफ इन वेस्ट बंगाल? कौन सेफ है यहाँ पे? और इसका मतलब ये कि हम लोग जस्टिस ना मांगे, हम लोग ये सोच ले कि भर में गया भाई मेरा बाप का क्या जाता है। मैं भी तो वही सोच सकती थी, प्रियम भी वही सोच सकता था कि भाई हम लोग इतने सुबह से हम लोग इधर उधर, हम लोग वी आर कमिंग फ्रॉम হাত ফাত কাঁপছে। এই গরুটাকে হয়তো আমরা বাঁচাতে পারবো না। 5 মিনিট দাঁড়িয়ে যান না, 5 মিনিট। এই গরুটাকে আমরা বাঁচাতে পারবো না, এই গরু বাঁচবে না। দাদা জল আছে কারোর কাছে? একটু জল হবে? ওর যে অবস্থা, লাস্ট জলটা দিই, ও বাঁচবে না, আমি তোমাকে বলছি, ও বাঁচবে না। ওর ঘাড় মুটকে গেছে। এই গলার ওগুলো খোল প্রিয়ম। আসো 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 আসো, এসো 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 এসো। পাটা একটু টেনে দিতে হবে, পাটা মুড়ে ছিল তো, একটু টেনে দিতে হবে পাটা। পায়ে জোর নেই একটু, সোজা 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 ছিল তো। তাহলে আমাকে কোলে দিন, আমাকে কোলে দিন। পেছনে পাগুলো দাঁড় করাতে হবে, একটু জোর নেই।
এই গলার এটা খুলে দিন, দাদা গলার এগুলো খুলে দিন, সবগুলো খুলে দিন। ঠিক আছে, হাত পাত কাঁপছে। তুই ওদিকে চল, তুই ওদিকে চল, তুই ওদিকে চল। ও ভয় পাচ্ছে, ওর হাত পায়ে গলার এটা খোল, গলার দড়িগুলো খোল তো বাবা। বেজন্মাগুলো চলে গেছে, বিশ্বাস করো, থাকলে একটা গরু অসুবিধা। বেজন্মা আমরা, শুনে রাখ, বেজন্মা হচ্ছিস তোদের মতো লোকেরা, আমাদের মতো লোকেরা। আমাদের মতো লোকেরা এই কারণে, কারণ আমরা সবকিছু চোখ বন্ধ করে এখন দেখছি, ঠিক আছে? মানবিকতা, মানসিকতা সব আমরা সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। তোদের সাথে আমার কিচ্ছু না, হিন্দু মুসলিমের এখানে কোনো ব্যাপার নেই। বারবার করে বলছি, শুনে রাখ, তোকেও যদি কেউ বেঁধে নিয়ে এরম ভাবে যেত, তার জন্য হয়তো আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়তাম। এটা একটা মানবিকতা বলে একটা জিনিস আছে। তুই লেকচার দিস, সে ঠিকই বলেছে। যা কার ওর এইবারটা ভেঙে গেছে, কিছু করার নেই। প্রিয় মাকে রিলিজ করুক, তারপর দেখা যাবে, আগে সব রিলিজ হোক। কিছু করার নেই, বা ভাঙলেও কিছু করার নেই। ওই জীবন থেকে তো অ্যাটলিস্ট ইয়ে করুক। এর পা ভেঙে গেছে, এর পা ভেঙে গেছে। এই তো ওর পা ভেঙে গেছে, এই পাটা ভেঙে গেছে। দাঁড়ান 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 দাঁড়ান। ভগবান, এই চলে ভাই, এই করছে ও করছে, ওখানে একজন আছে। তুই কি বললি? সব সব বড় গরু, এই সরি কি বললো প্রিয়ম? বাছুর। এই তো বাছুরের নমুনা। হ্যাঁ, এও দাঁড়াতে পারছে না, ও দাঁড়াতে পারছে না। শুক, আগে একটু শুক, আগে একটু শুক। আস্তে 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 আস্তে। আস্তে ঘাড়া লেগে যাবে। যারা যারা জ্ঞানের কথা বলছেন তাদেরকে একটাই অনুরোধ করব, এই গরুগুলোর জায়গায় নিজেদেরকে একবার রেখে দেখুন। এই গরুগুলোর জায়গায় নিজেদেরকে একবার ভেবে দেখুন যে আপনার এরকম একটা জায়গার মধ্যে এতগুলো মানুষ হাত পা বাঁধা অবস্থায় আছেন। যারা যারা আমাকে এখন জ্ঞান দিতে আসবেন,
ওকে পা দুটো ধরেই নামিয়ে দে, ও পারছে না, ও পায়ে ব্যথা। আমরা বলি না পুলিশ আমাদের সাপোর্ট করে না, পুলিশ যথেষ্ট সাপোর্ট করে, একটা দুটো বাদ দিয়ে পুলিশ সত্যি সাপোর্ট করে। এই দেখুন, মানবিকতা সবাইকার মধ্যে আছে। না সবসময় সব পুলিশ ওরকম না, পুলিশ না 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 সব পুলিশ না। আমি একটা কথা বলবো, আপনি রাস্তায় দেখছেন, তাহলে আপনি কেন প্রতিবাদ করেন না? প্রতিবাদ সেইটা না, পুলিশের দিকে, পুলিশের ওপর কতটা প্রেশার থাকে আপনারা জানেন? জানেন না আপনারা? আমি এদের সাথে কিছুটা হলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আমি জানি যে পুলিশের ওপরেও কতটা প্রেশার থাকে। মানবিকতা তাদের মধ্যেও আছে, তাদের ঘরেও আগুন জ্বলছে এখন। তাহলে আপনারা যারা, আপনারাই বা ঘুষ দেন কেন? যদি সেটাই এখন বলে থাকে, তাহলে আপনারাই বা কেন বলেন যে না আমার দরকার নেই ভাই, 20 টাকা নিয়ে তুমি ছেড়ে দাও, 10 টাকা নিয়ে ছেড়ে দাও? আপনি বলতে পারবেন যে এই গরুগুলোর মাঝখানে কোন রকম যদি আগ্নেয়াস্ত্র থাকতো তখন আপনারা আটকাতে পারতেন? বা কোন রকম গাঁজা ফাজা যদি থাকতো, বা কোন রকম চোরাই যদি কিছু থাকতো? তাহলে সবসময় পুলিশকে সবকিছুর জন্য দায়ী করার দরকার নেই। কিছু হলেই পুলিশ, কিছু হলেই পুলিশ। গাড়িতে লাগানো মনে হয়, পকেটে আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, অসংখ্য। মানে আপনারা যেরকম ভাবে এগিয়ে এসছেন প্রত্যেকে, আমি বলবো না সবাই, আরো এখন আছেন যতক্ষণ না আমরা রিলিজ করাতে পারছি না। হ্যাঁ দাদা, অনেক 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 ধন্যবাদ। আপনারা না থাকলে হয়তো দুজন সম্ভব হয় না, আপনাদের সাপোর্টেই এটা হয়েছে। এটাই তো কথা, আমরা পুজো করছি। শুধু কাউন্টটা দেখুন একবার আপনারা, এইরকম একটা গাড়ির মধ্যে কতগুলো বাচ্চা ছিল। And I would request you everyone, stop blaming police. You will find one or two. You will find one or two. Stop blaming police. কিছু হলেই পুলিশ, কিছু হলেই পুলিশের জন্য এগুলো হয়েছে। আমরাই বা তাহলে কি করছি? আমাদের লোকাল এমএলএ গুলো কি করছে? আমাদের লোকাল কাউন্সিলর গুলো কি করছে? টাকার জন্য যে এত কিছু হচ্ছে, সালা গরু চোর তারাও জামিন পেয়ে যাচ্ছে, আর কিছু হলেই আমরা পুলিশের পেছনে বাসা দিচ্ছি। গরু চোর যাকে ছাড়া হয়েছে তাকে সালা এমন ভাবে মালা পরিয়ে নিয়ে আসলো না সেটা অলিম্পিক জিতে এসছে। এই তো আমাদের মানবিকতা, 1000 টাকার জন্য। কতগুলো গরুর কি অবস্থা দেখুন, দেখুন একবার। না না কমপ্লেন করবো, এটা ক্যাটেল অ্যাক্টের আন্ডারে, এটা কোন জায়গায় যাবে ও ধারণা করতে পারছে না, ওর ধারণার বাইরে। এবার ওকে সব বোঝাবো। ও চালান নেই তো, চালান নেই কিছু না, ওরা এরম ভাবে নিয়ে আসছে। ভাই তোকে একটা কথা বলছি, এখান থেকে যদি একটা গরু কোথাও যায়, তোমার গাড়ির নাম্বার আমার কাছে আছে, ওখান থেকে টেনে বের করে আনবো। বলো মা। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আসছি, ঝামেলা হয়ে গেছে, আসছি, দাঁড়াও। আরে দাঁড়াও, ওরকম কিছু না, দাঁড়াও। দাঁড়াও দাঁড়াও, ওকে একটু ইয়ে হোক, ওরা ধাতস্থ হোক। এক্স্যাক্টলি, সব পুলিশ সমান নয়। এই পুলিশরা যেরকম ভাবে সাপোর্ট করেছে ধারণার বাইরে। অনেকগুলো আমরা রিলিজ করাতে পেরেছি, আরো অনেকগুলো গরু আছে, সবগুলোকেই ছাড়া হচ্ছে। খারাপ লাগছে এই বাচ্চাটার জন্য, যার আমি দেখাচ্ছিলাম, যার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, যে এইটা দেখুন। জানি না আমরা আদৌ এই বাচ্চাটার জন্য কিছু করতে পারবো কিনা। আরে 100টার ওপরে গরু, আমার 40-50টা নি, তার ওপরে গরু। এত গরু পায় কোত্থেকে এগুলো?
তুই সরাতে পারছিস না? মিস যত আমি এখানে এখন একদম হাইওয়ের ওপরে কোত্থেকে সরি এনআরএস বলছি, ওআরএস এর জল কোথায় পাই বলুন তো? কি নেমে গেছে নাকি? পায়ে জল পায়নি? দাঁড়াও এমনি এদিক ওদিক চলে যাবে দাদা, এমনি এদিক ওদিক চলে যাবে। আর জায়গা ও আপাতত এখানে এরা খেতে থাক না, চলে যাবে। ছেড়ে দেয় কোথাও এখানে ঘাস ফাস খেতে থাকে। মুর্শিদাবাদ থেকে আছে, খাইনি কিছু না। গরুর কাউন্টটা দেখুন, কতগুলো গরুকে নামানো হয়েছে। সব গরুগুলোকে নামানো হচ্ছে, সব গরুগুলোকে। এই ওপরের গরুগুলো সব নেমেছে? বাপ রে বাপ, ছি 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 ছি, কিছু করার নেই এখন। কিন্তু ট্রিটমেন্ট কোত্থেকে দেবো এখন? তো এই আমাদের ওর গলাটা, ওরই তো পুরো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছিল সাইড দিয়ে। ড্রাইভার বললো 50খানা গরু, 100টার উপরে গরু ছিল, 100টার উপরে। সব ভুলে গেছি আমরা, মানবিকতা, হিউম্যানিটি, আমরা সবকিছু ভুলে গেছি। আমরা দৌড়চ্ছি, আমরা টাকার পেছনে দৌড়চ্ছি, নিকুচি করেছে, কারো কষ্ট হোক, যন্ত্রণা হোক। আমরা বলি যে লোকেরা চোখ বন্ধ করে দিচ্ছে না, এখানকার লোকেরা চোখ বন্ধ করেনি। এখানে সবাই, এখানে যারা এখানে আছেন, লোকালিটি যারা আছেন, তারা সবাই এগিয়েছেন, তারা হাত লাগিয়েছে, কেউ গাড়ি চালিয়েছে, সবকিছু। আজকে এই যারা ড্রাইভার তারা পর্যন্ত এগিয়ে এসে গরুগুলোকে একটা একটা করে নামাচ্ছেন। এই তুই এদিকে, ওদিকে দেখ, খৈরি বেড়াচ্ছে। কিরে এগুলো তোর বাছুর? হ্যাঁ, এই বড় বড় গুলো তোর ছোট ছোট বাছুর? তুই ওদিকে কোথায় দেখিস না ভাই? এতক্ষণ পরেও তো ওরা ঠিকমতো দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না, এতক্ষণ পরে ওরা খাচ্ছে। এইটা নিয়ে যতদূর যাওয়ার আমরা তো যাবই। আগে সব গরুগুলোকে রিলিজ করাই, রিলিজ অলরেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা থানায় গিয়ে আমরা কমপ্লেনও করবো অ্যাকর্ডিংলি। আর শুধু থানায় না, AWBI থেকে আরম্ভ করে ক্যাটেল অ্যাক্টের আন্ডারে যা হবে সেই অনুযায়ী আপডেট করব। আর ভালো লাগছে না যেরকম ভাবে নামানো হচ্ছে, আর পারা যাচ্ছে না, ভেতর থেকে ভেঙে যাচ্ছে। এই তুই তর্ক কম কর, চড়িয়ে দেবো। যেটা কাজ সেইটা কর। যে গরুগুলো আপাতত পারছে না, অবস্থা খারাপ, তাদের ট্রিটমেন্টের জন্য সেইগুলোকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট গাড়ি আসছে, ব্যবস্থাটা করানো হচ্ছে। প্রিয়ম অলরেডি ট্রিটমেন্টের জন্য যতগুলো গরু আছে যাদের অবস্থা খারাপ তাদের ব্যবস্থা করেছে। প্রিয়ম একটু বলে দে কি করেছিস। ওই তো লোকেশন পাঠিয়ে দিয়েছি গরুগুলোকে, যে গরুগুলোর অবস্থা খারাপ ওদেরকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে যাতে ট্রিটমেন্টটা আপাতত করানো যায়।
দেখা যাক। তারপর গোশালাদের সাথে তো কন্ট্যাক্ট করেছি, কথা বলছি, দেখি কতজন আসে, কোন গোশালা তুলে নিতে পারে। ওদের নামানো তো হোক, আপাতত রিলিজ তো করা হোক। হ্যাঁ, কারণ কিছু গরুর কন্ডিশন খুবই খারাপ, খুবই খারাপ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভেতরের কন্ডিশনটা দেখলে হয়তো আরো জিনিসটা আপনাদের কাছে প্রমিনেন্ট হবে। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে, ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। ওপর থেকে আমাকে একটু হাত দেবে, বাইরে থেকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ভেতরের অবস্থাটা কি আপনারা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। ওপরটাই খালি হয়েছে, নিচটা দেখুন। নিচ থেকে প্রথমে নামানো হয়েছিল, এখনো নিচের এই অবস্থা, বুঝতে পেরেছেন? ওপরটা এখনো তাও খালি হচ্ছে, এখনো বাইরে এত গরু খালি হয়েছে, ওইদিকে কিছু গরু খালি হয়েছে, হ্যাঁ ভর্তি। এটা তো প্রায় আমি জানি না এই গরুটার কি অবস্থা হবে। এদের লজ্জা ঘেন্না কিচ্ছু হয় না, কিচ্ছু হয় না। দেখুন তো এখান থেকে কটা গরু বাঁচবে আমি সেটাও জানি না। ছি ছি, হ্যাঁ এখান থেকে